میں پوچھ رہا تھا ایک سوال شیلا صاحب پلیز جو میں نے بریک پہ کوئکلی اگر آپ 2-3 چیزیں بتا دیں کہ جو نہیں چاہیے گھر پہ بیٹھ 3-4 کالز بھی لے لیتے ہیں. جی شیلا صاحبہ. دیکھیں ایک تو میری بڑی اسٹرانگ ہے یہ سجیشن کہ آپ ایک کھانا دوپہر اور رات میں سے ایک کھانے کو ویجیٹیرین کر دیں اور ایک میں آپ اپنا لے لیں مرغی یا مچھلی یا گوشت جو بھی لینا چاہتے ہیں. ویجیٹیرین کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک بہت اوپن چوائس آ جاتی ہے کہ آپ اس میں فروٹس لیں، ویجیٹیبلس لیں، سلاد لیں، جوسز لیں. یہ اس سے آپ کو وہ چیزیں آپ لے لیتے ہیں پھر جیسے لنچ میں جو آپ کا پورا ایک کوٹا دن کا پورا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ جو جیسے لوگ بات آج کل بہت ہو رہی ہے گارلک کی بھی، ادرک کی بھی، ادرک کا پانی بھی، پھر کلونجی کی اور بھی اس طرح کی بہت سارے ہربز ہیں. ان ہربز کا ڈائریکٹلی تو کوئی ایسا ہمارے پاس نہیں ہے ڈیٹا کہ اس کا کیا افیکٹ ہے آپ کی امیونٹی پر، لیکن ان میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لینے میں. اگر لینا ہے تو ضرور لیں. اٹس ناٹ بیڈ. مطلب اس کا کوئی حرج بھی نہیں ہے نہ پازیٹیو. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اتنا ادرک لوگے تو امیونٹی بڑھ جائے گی، لیکن اٹس اے گڈ ہیبٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں. ہائیڈریشن اس غذا کے ساتھ بہت ضروری ہے اور ہائیڈریشن کرونا میں بھی بہت ضروری ہے. ہائیڈریشن سے میری مراد ہے کہ جو پانی ہے وہ آپ اس کو امپورٹنس دیں. 12 گلاس دن میں کم از کم 10 سے 12 گلاس اس کو امپورٹنس دیں. پانی میں آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، لیمو ایڈ کر لیں، پودینہ ایڈ کر لیں، میتھی کے لیوز ایڈ کر لیں. یہ آپ کو ایڈڈ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں جس سے امیونٹی بڑھتی ہے، جس کو ڈیٹاکس واٹر کہتے ہیں. لکوئڈ انٹیک ہونا چاہیے 12 گلاس کم از کم دن میں. ٹھیک ہے پوائنٹ ایک بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میں کوئکلی اجازت دیں کالز بھی اور ٹھنڈا پانی آخری میرا یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی کم پیئیں. گرمیوں میں آپ نارمل روم ٹیمپریچر لیں. ٹھیک ہے آج کل گرمی آ رہی ہے تو اس کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ نہ ہو گرمی کے چکر میں ٹھنڈا پانی. بالکل ٹھیک ہے. کون ہے جی پہلے کالر؟ ڈیرہ غازی خان سے میرا خیال ہے. جی مظہر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ سر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. حکم کیجیے گا، سوال کیجیے گا سر. اللہ آپ کو عزت ہے. آپ کا بہت قیمتی وقت ہے، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی سر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماسک ہم یوز کر رہے ہیں. جی جی جی. تو اس کی ٹائم کیا ہے؟ کتنی دیر سے یوز کرنا چاہیے؟ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ماسک ہفتے تک بھی بندے یوز کر رہے ہیں. میں نے مہینے والا دیکھا ہے، آپ اسے اچھے رہے. لیکن آپ کا سوال بالکل ٹھیک آ گیا. یہ بتا دیں ڈاکٹر سعید صاحب جو کہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ کے، اور سر اس میں کوئی سستا نسخہ بھی بتائیے گا. چونکہ ایک تو بڑا ٹھیک ہے کہ آپ نے ڈسپوزیبل ماسک لیا 18 روپے کا پہنا پھینک دیا، لیکن جس کو عام آدمی افورڈ بھی کر سکے نا، یہ بتائیے بار. جی دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ ماسک یہ ہے جو آپ گھر پہ بنا لیں. اچھا. ایک پرانا کوئی بنیان دیکھ لیں، اس کو کاٹ کے اور آپ کوئی 10-12 ماسک بنا لیں اور ہر ڈیلی اس کو دھوئیں اور اپنے بچوں کو بھی پہنائیں، خود بھی پہنائیں. بہت زبردست. یعنی گھر میں کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے پرانا فالتو کوئی بھی تو آپ اس کو کاٹ کے ماسک بنا لیں، دھوتے رہیں. ایک ایسا کپڑا جو ریلیٹیولی تھوڑا سا تھک کپڑا ہو، تھوڑا سا موٹا کپڑا ہو جو فلٹر کر سکے چیزوں کو. ملبل کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا موٹا کپڑا ہونا چاہیے، جیسے بنیان نما کوئی کپڑا ہو. ایک تجویز تو یہ ہوگی. اور جو عام جو ماسک آتے ہیں وہ اگر پہن رہے ہیں ہم تو وہ اس کی لائف کتنی ہوتی ہے؟ کتنے عرصے بعد چینج کر لینا چاہیے اگر کوئی کپڑے والا ماسک میرا خیال ہے کہ اس کو اگر دن میں چینج کر ایک 24 گھنٹے کے بعد اس کو چینج کر لینا چاہیے. اچھا کچھ لوگ N95 ماسک لگاتے ہیں، اس کی لائف کتنے دن ہوتی ہے؟ سوری نہیں ایک منٹ، میں ایک اور بات بہت اہم کہتا ہوں وسیم، کہ وہ جو آپ ماسک ہے اس ماسک کو آپ گاربیج یعنی سڑک پہ نہ پھینکیں، اس کو وہ کریں اور اس کو پھر کسی باندھ کے کسی جگہ پہ ڈسپوز کریں تاکہ وہ انفیکشس چیز کہیں پھیلے نہیں. اس چیز نارمل ڈسٹ بن میں پھینک دیں. لاسٹ چیز کیا پوچھی تھی مجھ سے؟ جی نارمل ڈسٹ بن میں پھینکیں، اس کو بند کر کے پھینکیں، کسی اس میں لوز نہ پھینکیں. ٹھیک ہے. جاوید بھائی آپ نے N95 ماسک میں بڑے ریئیکشن کا اظہار کیا کہ کچھ لوگ ڈاکٹر بنے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ N95 پہن رہے ہوتے ہیں. وسیم میں نے ابھی گائیڈ لائن لکھی ہے ماسک کی. ایک تو ہم یونیورسٹی کے ہیلتھ سائنسز کے ایک کمپین چلا رہے ہیں کہ ہم 1 کروڑ ماسک ملک مفت بانٹیں گے، اور وہ نچلی سطح کے ٹھیلے والے فروٹ مارکیٹ اور ان کو، اور جو فیشن ڈیزائنرز ہیں ان سب سے میرے کانٹیکٹ ہے اور یہ اس میں ہمیں بنا کے دے رہے ہیں سمپل ماسک. تو سب سے زیادہ وہاں ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو شاید اتنی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ ایک تو پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے اور ٹرانسمیشن بہت ہائی ہے. جو نچلے سطح کے لوگ ہیں، اندرون سٹی میں، سلمز میں ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا جو آپ نے N95 اور KN95 کی بات کی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 4 ماسک خرید لیں،
एक मास्क आज आपने पहना है, उसके बीच में एक पर्ची डाल दें, उस पर आज की तारीख लिख दें और उसको वापस उसकी सेलोफिन में, ताकि ऑक्सीजन ना जाए, उसको वहाँ रख दें। तो हर चौथे दिन आप उसके एक रोटेशन बना लें, जो मैंने भी यही किया हुआ है। अच्छा। तो वो चौथे दिन वो फिर आपका कारामद हो जाता है। कांस्टेंट उसको नहीं पहने। लेकिन एक आम आदमी को N95 मास्क पहनना चाहिए या वो आम नॉर्मल मास्क भी पहन लेता है तो काफी है? ये डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए छोड़ दें हम ये मास्क। सर मेरे ख्याल में आम कोई भी सर्जिकल मास्क पहन ले, या जैसे सईद भाई ने कहा कि होममेड मास्क पहन ले, मैकेनिकल बैरियर चाहिए ज़्यादा, बस दैट इज नॉट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन क्योंकि अगर वो पहनना ही चाहता है तो फिर उसको मास्क एथिक्स लगाएं और मास्क को बार बार हाथ नहीं लगाएं। ये एक बहुत बुरी चीज़ है कि उसको बार बार आप ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो कॉलर ने पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, उसने कहा कि कितनी देर पहनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जब आप घर के अंदर हैं, जब आप सो रहे हैं तो नहीं पहने, क्योंकि इससे थोड़ा सा हाइपोक्सिया होता है। अभी लेटेस्ट आज मैंने गाइडलाइंस लिखी हैं जिम्स के लिए, जिम्नेजियम्स के लिए। अच्छा। क्योंकि जिम में लोग नहीं पहन रहे थे, तो क्योंकि ट्रांसमिशन रेट इतना बढ़ गया है इस वक्त, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अब टेस्टों को छोड़ दें। और सईद भाई ने सही कहा, एपिडेमोलॉजी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एपिडेमोलॉजी के लिए सिंपल है कि आप सीवरेज को स्टडी कर लें, सीवरेज में वायरस कंटेंट देख लें कि बाटी से कितना आ रहा है, लोहारी से कितना आ रहा है, DHA से कितना आ रहा है, आपको पता चल जाएगा कि वायरस कहाँ से ज्यादा आ रही है। तो ये बहाने में भी जाती है और ये बहुत मुल्क। अच्छा, दूसरा ये है कि जो जिम में देखें, आप मास्क पहन के अब करें, लेकिन अगर आप 0 to 100 पे 90 इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसको 60 की कर दें मेहरबानी करके, ताकि इतनी स्टर्नस एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि ये हाइपोक्सिया करता है। इट इज जस्ट लाइक एक्सरसाइजिंग ऑन ए हाई अल्टीट्यूड, क्योंकि रिलेटिव ऑक्सीजन की कमी करता है। पॉइंट कॉल ले लो, बस एक आधी कॉल हो सकी। जीत भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर हुकुम सवाल। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, ये बहुत फ्रूटफुल आपका जो प्रोग्राम चल रहा है। सर मेरा सवाल ये है कि कोरोना पॉजिटिव होने के एग्जैक्ट सिम्टम्स काइंडली बता दीजिए। एग्जैक्ट सिम्टम्स आप क्विकली अगर बता दें, बात बहुत दफा हो चुकी है वैसे। सईद भाई अगर आप क्विकली बस बता दें। अगर देखिए, एग्जैक्ट सिम्टम्स डिलीट करना मुश्किल है, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बुखार चढ़ रहा है, सांस आने में कोई दिक्कत हो रही है, गला ठीक नहीं है, नज़ले के किसी सिम्टम्स हैं, और साथ साथ अगर कोई आपको अनयूजुअल हार्ट के सिम्टम्स हैं, चक्कर आ रहे हैं, विजन में कोई डिस्टर्बेंस है, क्योंकि खून की छोटी नालियाँ भी इसमें बंद होती हैं। सही है। तो बुखार जो है वो बड़ी कॉमन चीज़ है जो आपको अलर्ट करता है, और साथ में सांस लेने की दिक्कत है। ठीक है। अब मैडम शहला साहबा, ये सना मक्की के बारे में बता दीजिए। ये एक इसके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ये खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए तो क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आप प्लीज बताइएगा। अच्छा, इस पे खैर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे जोक्स भी आने शुरू हो गए हैं कि ये मतलब इसके जोक्स भी हैं। जी हाँ, मैंने देखे डिस्कस। लेकिन इसका ये है कि ये भी एक और हर्ब की तरह है ना। हाँ। तो ये आप जैसे मैंने बताया कि बाकी हर्ब्स हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है, तो इसी ग्रुप में भी ये फॉल करती है। कोई इसका एक्स्ट्रा कोई हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि ये इफेक्टिव है। ऐसी कोई चीज़ अभी नहीं है हर्ब्स में जो आप मैं कह सकती हूँ कि जो इस वायरस के लिए इसको कम कर सकती है या इसकी अटैक में हेल्प कर। हाँ, ये ऐसी कोई चीज़ अभी एक आखिरी हम कोशिश करेंगे आने वाले में कोई हर्बलिस्ट भी रखेंगे ताकि आपके उससे मुताल्लिक सवाल भी नाज़रीन के एड्रेस हो सके। आखिरी कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम जल्दी से अगर सवाल कर लें, बस वक्त खत्म हो गया। अच्छा वसीम भाई, मेरा सवाल ये है कि जो मेरे हस्बैंड है। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आपके हस्बैंड? जी, जो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, ये लोग जॉब पे जाते हैं। तो जब ये लोग मास्क लगाते हैं तो इनको क्या अपना मास्क डेली डिस्पोज करना चाहिए? क्योंकि इन लोगों का तो बहुत करते हैं सारा दिन मास्क लगा के, सुबह जो है वो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि डॉक्टर साहब तस्दीक फरमा दीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ तो। वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी आम मास्क पहन रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसको हर रोज जरूर चेंज करें। अगर N95 मास्क है तो हर चौथे दिन यानी आप 4 मास्क ले लें और फिर हर दूसरे दिन एक नया मास्क इस्तेमाल करें उन्हीं 4 में से। वरना आसान तरीन और सस्ता तरीन तरीका है, कोई भी कपड़े का मास्क पहन लें, बेशक वो घर पे बना लें, और उसको धो लें और सुबह फिर वही वाला मास्क इस्तेमाल कर लें। ऐसे ही डॉक्टर जावेद साहब, सईद साहब, मैंने सही कहा? सही। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को जहमत देते रहेंगे ताकि लोगों के सवाल हम एड्रेस करते रहें। एक हम बात कंक्लूड करते हैं।